നമ്മളെല്ലാം കർത്താവ് ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. God has separated all of us for a specific purpose. ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറണം. We should have this revelation within നമ്മൾ us. വെറുതെ ജീവിച്ച് തീരാനുള്ളവരല്ല. We are not just here to live our life. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുവാനുള്ള വലിയ പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. God has appointed mighty purposes upon you to do things for his kingdom. ഞാൻ പലപ്പോഴും ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലും സഭയിലും പറയാറുണ്ട്, കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച വേല തികയ്ക്കണം. Many a times during the Bible classes, I used to encourage that we should finish the mission that God has entrusted upon us. തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, പലതും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് തികയ്ക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കണം. There are people who make good beginnings. There are people who do certain things for the kingdom of God. But rather than doing something for the kingdom, we should do those things that are specifically appointed for us to do by God. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം, ഏൽപ്പിച്ചത് തികയ്ക്കണം. Give your hands to each other and say that you should finish your mission. Praise the Lord. Hallelujah. നിങ്ങളെ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആരൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് തികയ്ക്കണം. ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കണം. We should finish the mission that God സഭ has given ഒരുമിച്ച് us. പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച വേല തികയ്ക്കണം. Let us say together, the mission that God has given me should be completed. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? How many of you are glad? Praise the Lord. Hallelujah. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടം നമ്മൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And it is for this reason that Holy Spirit is preparing us in these end times. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം. Let us read Acts chapter 20 verse 24. പൗലോസിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായിട്ട് എണ്ണുന്നില്ല. ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, യേശു തന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്, അത് തികയ്ക്കണം. Look here, Apostle Paul has only one desire. He doesn't even consider his life worth anything, but instead there is only one desire, that is to finish the race that and complete the task God has given. അപ്പോൾ വേല തികയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ വേർതിരിക്കണം. To finish the race and complete the task that God has given us, ഒരു വിളി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. we should be separated and we should be called. അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കണം. Along with that, God should give us the task. പൗലോസ് പറയാണ്, കർത്താവ് തന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്, അത് കളയാൻ, അത് പകുതി വഴിക്കിടാൻ മനസ്സില്ല. എന്തു വില കൊടുത്തും ഇത് തികയ്ക്കണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. Apostle Paul is saying that there is a task that God has given me, and I do not want to leave it in between at any cost. Regardless of the cost of my life, I want to finish it. Let us give thanks to God for all those grace that God has given us. യോഗ്യത നോക്കിയിട്ട് തന്നതല്ല, കഴിവ് കണ്ടിട്ട് നൽകി തന്നതല്ല. വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന സകല കൃപകൾക്കായിട്ടും ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ കര ഉയർത്തി കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊടുത്താട്ട്. He didn't pour out his grace upon us, looking at us, our qualification, looking at our eligibility, but he poured his grace upon us, having mercy upon us. Let us be grateful to him for his blessings and grace. Praise the Lord. കർത്താവ് തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേടിയതല്ല, എന്റെ കഴിവല്ല, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവ് തന്നതാ. പക്ഷെ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്, അത് തികയ്ക്കണം, അത് തികയ്ക്കണം, അത് തികയ്ക്കണം. ഇന്ന് പകലിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം Let us say this, let us declare this. Hallelujah. All the skills that I have, all those things that God has given me, it is given by God. It is not that I gained, it is not my skill. And since God has given me this grace, I want to fulfill my mission, I want to complete my mission. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു.
In another context, Apostle Paul is saying, what I have received from God. ആമേൻ. വേല തികയ്ക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. To finish the mission that God has given, we should continue to receive from Him. ആമേൻ. ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ച് നിർത്തുന്നതല്ല, ഒരിക്കൽ വെളിപ്പാട് കാണിച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല. വേല തികയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. പോകേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നീ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ, നീ കരയുമ്പോൾ, നീ പ്രാപിക്കേണ്ടത്, നിന്നിൽ പകരേണ്ടത് ദൈവാത്മാ പകരും. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രാപിച്ച് നൽകി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. It is not something that we receive from Holy Spirit that stops in between with one vision or with one message. It doesn't stop in between. To finish the race that God has appointed us to do, we have to continuously receive from the Holy Spirit. We should keep on receiving from Him. Praise the Lord. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേല തികയ്ക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കണം. So I was saying that to finish the mission, we should receive it from God. God should give കർത്താവ് it. വേലയ്ക്ക് വേർതിരിക്കണം. God should separate us. ആമേൻ. പൗലോസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആമേൻ, അതിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിപ്പീൻ. Apostle Paul is saying, to fulfill the calling, be separated, set apart yourself for the mission. Praise the Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം വേർതിരിച്ചവരെ സമയമാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേർതിരിക്കും. ആമേൻ. സഭയല്ല, ആമേൻ, ദൈവദാസന്മാരല്ല, ആമേൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നിന്നെ വേർതിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. Today morning I say to you, if God has separated you, there is a time coming in your life that Holy Spirit will set you apart for the ministry. It is not the pastor, it is not the church that will set you apart, but there is a time coming in your life, Holy Spirit will set you apart. Please pray for that. ആമേൻ. നമ്മൾ കഴിവ് നോക്കി, ആമേൻ, സൗന്ദര്യം നോക്കി, ടാലന്റ് നോക്കി കൊള്ളാമെന്ന് പറയും. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവ കഴിവോ പുറമെയുള്ള വാക്ചാതുര്യമല്ല. ആമേൻ. നിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിന്നെ കണ്ടതാണെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ദൈവസഭ മറക്കരുത്. We look at how good the person is, how eloquent the person is, how well he delivers things, how well he can do things. We look at those outward appearances and set apart people. But Holy Spirit, regardless of your talents or skill, by the power of grace, Holy Spirit will set you apart. You should pray for that separation. ആമേൻ. ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച വേലയ്ക്ക് വേർതിരിക്കണം. The church should pray that Holy Spirit should separate me for the mission that for which I have been called. എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായത്തിനുള്ള വേലയല്ല, സ്വർഗ്ഗം വിളിച്ച വിളിയുണ്ട്. ആ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് വേർതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. It is not a ministry that I decide to do or a ministry that is according to my opinion, but I should pray that heaven should separate me for the mission that is declared upon me by God. പ്രിയരെ, വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കണം. You should ensure your calling and separation. ആമേൻ. കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, യൗവനക്കാരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കർത്താവേ, എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്? എന്റെ റോൾ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവ രാജ്യത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവെ സംസാരിക്കണം, ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാമെങ്കിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. Children, you should pray to God that, God, what is my purpose? Why am I being called? Why am I separated? And reveal to me your mighty purpose in my life. If you keep praying that, if you keep asking God, then Holy Spirit Himself will separate you for the ministry. അങ്ങനെ വേല തികയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല, ഒരു അത്യന്ത ശക്തി സ്വർഗ്ഗം എന്റെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട്. And if you keep praying like that for separating, then as Apostle Paul says,
there is a surpassing power that has been poured upon me. അവൻ വെറുതെ ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല. It is not given in vain to anyone. ചുമ്മാതിരിക്കുന്നവന് ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാന്. What is the point in giving this surpassing power on someone who is idle? എന്നാൽ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തികയ്ക്കണമെന്നിന്റെ അകത്തൊരു കത്തലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിനറിയ കഴിവ് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, മിടുക്ക് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇത് വെല്ലുവിളിയുള്ളതാണ്, ഇത് പോർക്കളമാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങും വീടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു അത്യന്ത ശക്തി നിന്റെ മേൽ പകരും. ആർക്ക്? വേല തികയ്ക്കുവാൻ ഓടുന്നവന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവശക്തി ദൈവം പകരും. But if your heart is burning with this desire to fulfill His ministry upon you, if you have that strong desire and you earnestly pray for it, then God Almighty will pour out this surpassing power upon you. Praise the Lord. Hallelujah. അരുൾ ബ്രദറിന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് കൊണ്ടെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നതെന്ന്. പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ മാനുഷികമായിട്ടല്ല, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ലജ്ജ കൂടാതെ ഭയം കൂടാതെ ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികതയല്ല, ഒരു ദൈവശക്തി ആ അഭിഷക്തനും ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം, വേല തികയ്ക്കുന്നവന്റെ മേൽ വേല തികയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ദൈവശക്തിയും ദൈവം പകരുമെന്ന്. When I listen to Arul brothers' encounters in the speaker's corner, many a times even I get scared and I think, how can he do this? How can he have so much courage to do this? And it is clear that God has poured out His power, the surpassing power on him. Those who are longing to fulfill the mission that God has appointed on them, those who are fighting the good fight to finish the race, upon those people God will pour out this surpassing power to fulfill that. Hallelujah. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആകുന്നത് ദൈവ കൃപയാലത്രേ. In another context, Apostle Paul says, what I am is by the grace of God. So the one who is fulfilling the ministry, the mission, God is pouring out a grace upon that person. കഴിവ് കൊണ്ടോ പഠിച്ച ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടല്ല ഈ സംഭവിക്കുന്നത്. അവനൊന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഞാനാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. Apostle Paul says it is not by merit, nor by skills, nor by any eligibilities of this world, but what I am is because of the grace of God. കേട്ടോ, വേല തികയ്ക്കുന്നവന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവ കൃപ ദൈവം പകരുമെന്ന്. Listen carefully. The one who is finishing the race, fulfilling the race, God is going to pour out His grace upon that person. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം. I'll finish one more thing and conclude. പൗലോസ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? In another context, Apostle Paul is mentioning, who can separate me from the love of Christ? വേല തികയ്ക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായിട്ട് എണ്ണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത്യന്ത ശക്തിയുണ്ട്, ദൈവ കൃപയുണ്ട്, കർത്താവിന് പ്രാപിച്ച വെളിപ്പാടുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ വേർതിരിവുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും മറ്റൊന്ന്, ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നിറവ്. മറ്റ് എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ, ഭാര്യയേക്കാൾ, മക്കളേക്കാൾ, മറ്റ് എല്ലാത്തിനേക്കാൾ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നിറവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ വേല തികയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. The one who is called and separated, having this mission upon him, he is having the revelation, he is having the grace upon grace, he is having the surpassing power, but above all, he is having a fullness of love that cannot be separated from him, and he is living in that fullness of love throughout the ministry so that he will be able to finish the mission. Nothing can separate him. Nothing can take you back. How many of you desire this? വേല തുടങ്ങുകയല്ല, വേല ചെയ്യുകയല്ല. കർത്താവേ, വേല തികയ്ക്കണം, വേല തികയ്ക്കണം. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച്, വേല തികയ്ക്കണം, വേല തികയ്ക്കണം. ആ ഒരു ദൈവ കൃപ ജനത്തിന് മേൽ കർത്താവ് പകരട്ടെ. ഓ ജീസസ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ജനത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തീ കത്തിക്കട്ടെ. It is not about starting a mission or even doing a mission. It's all about finishing your mission. You should have this burning desire in your heart that, Lord, I should be able to finish the mission that is upon me. Let's all pray for that.
ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. Let's all pray arise. together. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം. Let Holy Spirit talk to us. എന്റെ വിളി എന്താണ്? What is my calling? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? What should I do? എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Let's all pray together. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. Let's all pray. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ആ ശക്തി എന്റെ മേൽ പകരണമേ. God, please pour out your surpassing വിളിച്ച power on വിളിക്ക് me. വേണ്ടി എന്നെ വേർതിരിക്കണമേ. God, please set me apart for the calling that you have on me. കർത്താവ് എന്റെ മേൽ ആ വെളിപ്പാട് പകരണമേ. God, give me that revelation. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മേൽ ആ കൃപ പകരണമേ. God, give me that grace. എന്റെ അകത്ത് ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. God, fill my heart with that love of Christ. നല്ല ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ നാമം ചൊല്ലി ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി. ആമേൻ. കർത്താവ് എന്തുമായി തീരുവാൻ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ കർത്താവേ. ആമേൻ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യണം. വേല തികയ്ക്കുന്ന ശക്തന്മാർ സഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഈ തലമുറയുടെ മേൽ ഈ ആത്മഭാരത്തെ കർത്താവ് ഇടരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. വേല തികയ്ക്കണം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.